حضرت سوال یہ ہے کہ تانترک لوگ جو ہوتے ہیں در بدر جو بھیکاری ہوتے ہیں بھیک مانگتے ہیں اور یہ کچھ بتاتے ہیں عورت کو دیکھ کر یہ کچھ سوالات کرتے ہیں. عورتیں ان کی بقائی مان کے ان کو گھر میں بلا کر بٹھال کر اور باتیں کرتی ہیں, تو ان کو گھر میں بلانا کیسا ہے؟ جی دیکھیے، تانترک اگر آتے ہوئے ہیں، بھیکاری مانگنے والے آتے ہوئے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آ، دروازہ بجتا بھی ہے اور اگر پوچھا جائے اندر سے، یعنی کہ اگر خواتین اگر گھر میں ہیں تو پوچھیں کہ کون سا، اگر پہچان لیں کہ کوئی اپنا نہیں ہے، بھیکاری ہے یا پھر کوئی تانترک ہے مانگنے وغیرہ والا ہے، اگر دے سکیں تو دیکھیں نیچے سے دے دیں. اگر دروازہ کھلا ہو تو ان کا نیچے سے نہ، اگر دروازہ کھلا ہو تو نیچے سے دے دیں اگر ان کو 1 آدھ روپے 5 روپے یا کچھ بھی دینا چاہتی ہیں. لیکن اگر گھر میں آنا چاہتا ہے وہ تانترک تو گھر میں ہرگز نہ بلائیں، خاص کر کے خواتین پر یہ بات ہو رہی ہے. یا پھر اگر مرد حضرات بھی جو ہے وہ بھی گھر میں ہرگز نہ بلائیں. ایسے لوگوں کو تانترک وغیرہ یا جادو ٹونا کرنے والے پھرتے ہیں تو ان لوگوں کو ہرگز نہ بلایا جائے گھر میں. تو اگر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک مکان تھا، اس مکان میں ایک کوئی 3 لڑکیاں اور ایک ماں رہا کرتی تھیں. 2 بھائی بھی تھے لیکن وہ 2 بھائی اپنے کام پر رہا کرتے تھے. وقت کی بات دیکھیے کہ وہاں پر ایک تانترک آتا ہے، آنے کے بعد دروازہ بجاتا ہے اور اپنا سوال کرنے لگتا ہے. اندر سے ماں آتی ہیں اور آ کر ان سے کچھ سوال جواب کرنے لگتا ہے. کچھ باتیں ان کو ایک آدھ سچی بتا دیتا ہے. اب یہ نہیں معلوم وہ کس کے بہکاؤ میں آیا تھا کہ ان کو اس کو اتنی ڈیٹیل ان کے بارے میں، ان کے گھرانے کے بارے میں دی کہ ان کی ڈیٹیل کو انہی کے سامنے اس نے رکھا تو وہ سچ مان لیا انہوں نے. دیکھیے اگر کوئی بھی ہے، اگر میں کسی کی ڈیٹیل جانتا ہوں اور اس کی ڈیٹیل جان کر کسی کو اپنے طرف سے بھیج دیتا ہوں، وہ ڈیٹیل وہ اس کے سامنے اگر جا کر کہتا ہے، کچھ باتیں سچی کہتا ہے، یعنی کہ میں نے اس کو بتا دیا جو اس کے بعد ساتھ گھٹنا ہوئی تھی، تو سامنے والا اس بات کو سچ مان لیتا ہے. تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے کہا، ارے بھائی یہ تو بڑے پہنچے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے ایسی ایسی مجھے باتیں بتا دی ہیں. انہوں نے اس چکر میں اس کو گھر میں بلا لیا. گھر میں جو جوان لڑکی تھیں تو ان کی 3 لڑکیوں کو ہٹا دیا، لیکن ایک لڑکی جو تھی وہ سامنے آ گئی اور انہوں نے کچھ سوال جواب کرنا شروع کر دیا. انہوں نے بتائی بھی، لڑکی نے جب ان سے سوال کیا اپنے عاشق کے بارے میں کہ میں ایک انسان سے پیار کرتی ہوں اور اس کو اپنانا چاہتی ہوں، وہ میرا اپنا، یعنی کہ میں اس سے شادی بھی کر لوں، کچھ ایسا کہ تھا کہ وہ میرا اپنا ہو جائے اور میں اس سے جلد سے جلد جو شادی کر لوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کر، کیلے لیا 4 کیلے. اور وہ لڑکی جو تھی 4 کلو کا اس نے انتظام کیا. انتظام کرنے کے بعد ان کیلوں کو اس نے جہاں جہاں اس کو لگانا تھا اس نے 4 کلو کو لگا دیا. جہاں پر بھی اس نے دیوار میں یا پھر زمین میں، دروازے کی جو وہ چوکھٹ ہوتی ہے اس میں، اس طریقے سے اس نے پورا سیٹ کر دیا ان کیلوں کو سیٹ کرنے کے بعد اب وہ کیا کرتا ہے، بڑی ہی چالاکی سے اس کی نظر ایک نیلے دوپٹے پہ پڑتی ہے. وہ دوپٹے پہ جب پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس ایک سوٹ ہے جو نیلا سوٹ ہے اور وہ مجھے دے دے. اب انہیں چپکے سے نیلے دوپٹے پہ، نیا دوپٹہ تھا ان کا، وہ بولا، انہوں نے سوچا کہ ایسا بھی ہوگا کہ نیلا جب نیا دوپٹہ ہے تو اس کا سوٹ بھی ہوگا. اب وہ حیرت میں ہو گیا، ارے ان کو تو میرے سوٹ کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ سوٹ ہے، اس میں کا نیلا سوٹ. اس لڑکی نے فوراً اس سوٹ کو نکالا اور اس تانترک کے حوالے کر دیا. اب وہ تانترک کہتا ہے جا، تیری شادی جو جس سے تو چاہتی ہے اس سے ہوگی. اب وہ سب گھر والے اس بارے میں خوش ہو گئے کہ یار اچھا ہی ہے کہ جس سے میں محبت کرتی، یعنی ہماری لڑکی محبت کرتی ہے. لڑکی نے سوچا یعنی جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ میرا اپنا ہو جائے گا. اصل میں ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے جو لڑکے گھر والے تھے تو ان کی کچھ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر شادی ہو، لیکن وہ لڑکی نے اس طریقے سے جو ہے وہ مسئلہ اس کروا لیا اس تانترک سے. اب وہ رات میں بولا ٹھیک ہے
यहाँ से एक अमल करूँगा, अपने तरफ से अमल करूँगा, और वो लड़का जो है वो आपके पास आगा, आपको शादी जल्द से जल्द आपसे शादी कर लेगा, किसी भी तरीके से करे। तो उसने बैठकर रात में अमल करना शुरू कर दिया। अब जब अमल करना शुरू करा तो अमल जिस तरीके से वो रात में अमल करता था, तो लड़की की सुइयां मतलब बदन में जिस्म में चुभती थी, तो वो चीखें मारती थी जब सुइयां चुभना शुरू होती थी। तो इस तरीके से घर वाले जो थे वो बड़े ही परेशान हो गए इस मसले से। ये 3 दिन उसके साथ मसला चलता रहा। जब 3 दिन मसला चला तो सबसे पहले उनकी माँ के दिमाग में आया कि लड़की का सूट अगर लिया था तो उस तांत्रिक ने लिया था। ये सोचकर माँ ने एक चालाकी करी, सबसे बड़ी जो उन्होंने चालाकी करी और सबसे बेहतर अच्छा काम जो करा उन्होंने ये किया कि जहाँ पर उसने जहाँ पर भी कीलें लगवाई थी, यानी कि ज़मीन में लगवाई या दीवार में लगवाई या फिर दरवाजे की चौखट पर जो है वो कीलें लगवाई, तो वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कीलें निकालना शुरू कर दी। और एक तवीज़ भी था बाजू पर उस लड़की के बना हुआ। सबसे पहले वो तवीज़ खोला, सबसे पहले खोलने के बाद फिर जो कीलें थी दीवार में थी, चौखट में थी, दरवाजे के, और इस तरीके से वो कीलें जो थी वो निकालना भी उन्होंने शुरू कर दी। अब कीलें इकट्ठी करी, तावीज़ को लिया। अब उन्होंने क्या किया कि फ़ौरन वो किसी ऐसी जगह पर गई, यानी मतलब एक कुएं पर गई, और कुएं पे जाने के बाद उन्होंने वो तावीज़, वो कीलें जो भी थे वो लेकर तमाम सामान जो है वो कुएं में डाल दिया ठंडा करने के लिए। अब अगर कोई तावीज़ निकलता है, किसी के भी घर में कोई तावीज़ निकलता है, अगर वो सीधा हाथ से नहीं उल्टा हाथ से उठा के उसको पानी में, दरिया में, कुएं में डाल देता है, तो सबसे अच्छी बात ये मानी जाती है कि उस तावीज़ की जो है वो तासुरात, उसके असरात जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। कि दरिया में या फिर पानी में, बहते पानी में या फिर कुएं में भी डाल दो तो चलो कोई बात नहीं, उससे भी तासुरात जो है ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। तो इस बात से हमें पता चलता है, अब देखिए उन्होंने कुएं में जितनी चीज़ें थी उसने जिस पर अमल करना था, अब उस लड़की का उसके पास सूट रहा, लेकिन सूट के ज़रिए से जो वो अमल करता था, जो उस पर जादू टोना वगैरह करता था, वो उसकी जो जितनी कीलें थी जो लगाई हुई थी या फिर उसमें बाजू पे जो तावीज़ बांध कर गया था वो, तो उसके ज़रिए से करता था। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी चालाकी करी कि वो तमाम चीज़ें इकट्ठी करके कुएं में डाल दी, और यकीन माने कि वो खुद बताती हैं कि कुएं में डालती या फिर किसी भी पानी में डालती ही, और वो बच्ची जो है वो ठीक हो गई। खुद बताती हैं इस बात को कि वो बच्ची जो है बिल्कुल ठीक हो गई। फिर ना तो उसको कोई सुई चुभी या फिर उसका कोई अटैक आई, कोई ऐसी बात उसको देखने में नज़र नहीं आई। तो इससे हमें पता चलता है जिन चीज़ों पर जादू होता है तो उनका ख़ास अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि बाल हैं, बालों पर ख़ास करके जादू होता है, लेकिन बाल कतरे, अगर कोई बाल और औरतों के बालों पे ख़ास करके ज़्यादा तेज़ जादू होता है। जैसे कि अगर औरत है वो अपने बाल उनके टूटते हैं, कंघा करते वक्त जड़ से भी आ जाते हैं बाज़े बाल, तो उनको ये करना ये चाहिए कि कतर देना चाहिए कतरे हुए बालों पे, यानी कि आप लंबा बाल होता है उसको अगर 2 कर दें तोड़ के या फिर उसको कैंची से काटें तो उस पर कोई जादू काम नहीं करेगा, तो ऐसा कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कि ख़ास करके अपने कपड़ों का भी ख़ास ख्याल रखें, और कपड़ों का अगर ख़ास ख्याल रखेंगे तो इसी भी जो है वो जादू से महफूज रहेंगे। तो इस तरीके से अगर हम जादू या कोई भी ख़तरा से बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अगर रात को सोने से पहले बावज़ू होकर सोएं सबसे पहले, और बावज़ू होने के बाद जो है अगर वज़ू कर लेते हैं, और करने के बाद ये तरीक़ाकार करते हैं कि एक मरतबा सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, और एक मरतबा सूरतुल फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और एक मरतबा सूरतुल नास यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। पूरी सूरतें पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद हाथों पर दम करना है। दम करने के बाद सर पर, मुंह पर, हाथों पर, कमर, पेट वगैरह, सीने, और जहाँ आपका हाथ पहुँच सके वहाँ पर आप जो है हाथ फैल लें। फिर यही तरकीब आपको फिर से करना है, यानी कि सूरतुल इखलास पूरी पढ़ना है, सूरतुल फलक पूरी पढ़ना है, सूरतुल नास पूरी पढ़ना है, और अपने जिस्म पर जिस तरीके से आपने पहले मरतबा किया ऐसे ही करना है, और फिर इसी तरीके से तीसरे मरतबा करना है आपको। इस तरीके से आप जो है जादू से महफूज रहेंगे।